Welcome all the students from 10th class Maharashtra board. Firstly, I would like to congratulate you that your half the exam is completed now. As you know, maths papers are over and now all important papers of science 1 and science 2 are coming in next few days on 18th of March and 20th of March. Uh, in the in that way, I am going to teach you some important topics from science part 1, and I have already prepared one PPT. As you can see on your screen of mobile, that PPT contains all the questions from all the chapters. This is first chapter, gravitation. Starting from that gravitation, I have completed all the chapters from the science 1 part, and all the questions are in English language. मराठी माध्यमाच्या मुलांसाठी मला सांगायचं आहे, जरी प्रश्न इंग्रजीमध्ये असतील तरीसुद्धा मी त्यातल्या काही प्रश्नांचं स्पष्टीकरण मराठीतून सुद्धा सांगणार आहे आणि त्यामुळं तुम्हाला ते समजायला काही फार अवघड जाणार नहीं। जो भी कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए और एक बात ऐसी है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मराठी मीडियम से भी ज्वाइन हो रहे हैं। उनके समझ के लिए मैं थोड़ा बीच में थोड़ा मराठी में भी बात करूँगा, हिंदी में भी बात चलेगी, और I can speak in English also. So we all are here to revise all the syllabus from Science and Technology Part 1. Let us start with few questions. Again, there is one request, or you can say intimation, that it is not necessary to say hi, or it is not necessary to put other messages in the chat box. If you know the answers of that questions, you can give the answer in the chat box with proper number of question. Also, I would like to request you that you must be prepared for that class with your textbook as well as with your notebook. You have to calculate some part, you have to see some important parts from your book and so on. That's why this lecture is too important. I can speak in Marathi as well as I can speak in Hindi, I can speak in Marathi also. So बीच में जो भी लैंग्वेज मेरे मुंह में आएगा मैं वो बोलते जाऊंगा, आप समझ सकते हो। मैक्सिमम टाइम्स आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, 70-30 इट मे बी, और एज द क्वेश्चन इज देयर I will change my language. So let us start now with our questions. The chapter number 1 is gravitation, ज्याला आपण गुरुत्व असं म्हणतो किंवा गुरुत्वबल म्हणतो, तो हा चॅप्टर होता. फिल इन द ब्लँक्स इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेनी types of questions. There are 36 types of questions in science, the maximum in all the subjects. Therefore we are going to see all the types of questions and answers from the book. The phenomenon of gravitation was discovered by, you have to write name of that scientist here, and as you all know, the gravitation is discovered by Newton. All the students are giving their answer in the chat box. Very good. I'm not going to read all the names of the students. मैं किसी भी स्टुडंट्स के नाम यहाँ पे नहीं पढूंगा. कुठल्याही विद्यार्थ्याची नावं मी या ठिकाणी वाचून दाखवणार नाही, कारण मला प्रचंड प्रमाणात या ठिकाणी ज्याला म्हणूयात आपण, हे लॉट ऑफ क्वेश्चन्स आर देअर इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम चॅप्टर नंबर 1 टू चॅप्टर नंबर 10. I have to revise all the parts and I have to give some concepts also. Again, few answers are there. Dash is necessary to change the speed. According to Newton's first law of motion, to change speed, the physical quantity which is required is the force. Planetary motions के बारे में जो भी कोई लॉज थे वो किसने दिए थे? Who described the laws of planetary motion? यहाँ पे एक ही नाम आता है, वो है Kepler's laws of planetary motion. So all the answers are very simple at the start, but after some time you will get that
few questions are really hard. So come on, we are going for the next question. On the moon, the value of G, what is this G? G is called as gravitational. Okay, G, I will take pen from here. The pen is taken by me with now the black or color. G is the called as gravitational acceleration, and its normal value on Earth's surface, it is equal to 9.8 meter per second square. On the moon, as the moon is smaller than the Earth, its value is 1/6 of the value of Earth. पृथ्वीच्या मानाने चंद्रावर आपले वजन 1/6 एवढेच भरते. म्हणजे 60 किलोचा जर माणूस असला पृथ्वीवर तर त्याचं वजन चंद्रावर जाऊन जर केलं तर ते फक्त 10 किलो भरणार आहे. ओके, याप्रमाणे 1/6 असं या ठिकाणचं उत्तर होतं. चारही प्रश्नांची उत्तरं सगळ्या विद्यार्थ्यांनी दिलेली आहेत, त्यामुळे आपण पुढे जाणार आहोत. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन्स. लाईट इज एन डॅश डॅश वेव इज द sub question number 5. You have to fill in the blanks. As you know, light is an electromagnetic wave with certain frequency and certain wavelength. मराठी मीडियममधून सांगा असं काही जणांचं म्हणणं आहे. त्याच्यासाठी मी सांगू इच्छितो की लाईट म्हणजे प्रकाश हे कोणत्या प्रकारच्या तरंग आहेत असा हा प्रश्न होता. विद्युत चुंबकीय तरंग असं त्याचं उत्तर होतं. केपलरचे 3 नियम आहेत. त्या नियमांमध्ये एक महत्त्वाचे शब्द, केपलरचे नियम सांगा असा एक शब्द आहे. त्याच्यामध्ये 3 नियम्स आहेत. त्यामध्ये फोसाय हा एक शब्द आहे, त्यानंतर रेडियल व्हेलॉसिटी हा एक शब्द आहे. याप्रमाणे ते शब्द तुम्ही पुन्हा एकदा लिहून काढा. केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. एनीबडी फ्रॉम स्कूल सुंदरबाई मराठी विद्यालय खराडी, from where Mr. Rohit Damre sir is a science teacher there. I know all the teachers from Maharashtra, all over Maharashtra near about. In the Pune Kharadi there is Damre sir. Shardul Bibwe is the student from there. The radius of the earth is largest at the dash and smallest at the dash. For that I have to draw simple figure. I am drawing a figure like that. This is the actual shape of earth. Actually earth is not totally spherical. It is bulky at the equator. म्हणजे पृथ्वी ही विषुववृत्तावर थोडी फुगीर आहे आणि ध्रुवावरती थोडी चपटी आहे. त्यामुळे जर आपण रेडियस बघितली तर ती इक्वेटरला म्हणजे विषुववृत्ताजवळ ती सगळ्यात जास्त असते आणि स्मॉलेस्ट ॲट द पोल म्हणजे ध्रुव ज्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे हा नॉर्थ पोल आणि हा साऊथ पोल, इथं मात्र आपल्याला ती रेडियस कमी झालेली सापडते. ठीक आहे, याचा पुढं काय इफेक्ट होतो व्हॅल्यू ऑफ जी वरती ते आपण पाहणार आहोत. ड्यू टू दॅट शेप ऑफ अर्थ व्हॅल्यू ऑफ जी इज नॉट कॉन्स्टंट ऑल ओव्हर द सरफेस ऑफ अर्थ. इट इज greater at pole and it is smaller at the equator. The next question will be there. Mass is the amount of dash the present in the object. Mass is nothing but value. It is the definition of mass, that mass is the amount of matter present in the object. Which chapter is going on is the question. As you can see, equator, pole, mass are the words from that chapter. Actually for the first chapter I haven't written the name of that chapter. For the all other 9 chapters, for every ppt I have written the name of the chapter at the top. Okay, एवढ्या पुरतं समजून घ्या. पुढच्यापासून प्रत्येकाचं चॅप्टरचं नाव वरती लिहिलेलं सापडणार आहे. ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन द व्हॅक्यूम, because if air is there is some friction or opposition. Therefore true free fall is only it is possible only for the vacuum, because in vacuum there is no friction or there is no any other kind of opposition for the free fall. Free fall म्हणजे काय, वरून खाली पडणे. आता हे पडत असताना जर व्हॅक्यूम असेल तर कुठल्याही प्रकारे अडथळा येणार नाही, ऑपोजिशन होणार नाही, विरोध होणार नाही. म्हणून मराठीवाल्यांसाठी अजूनमधून थोडं सांगणं गरजेचं आहे. थोडं मी मराठीत पण सांगतो, तशी काळजी करू नका. फ्री फॉल म्हणजे मुक्त पतन, वरून खाली पडण्याची जी काही प्रक्रिया होते
त्या प्रक्रियेसाठीचा हा शब्द होता फ्री फॉल. वरून खाली पडत असताना जर व्हॅक्यूम असेल तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारे अपोजिशन होत नाही, त्याला म्हणलेले ट्रू फ्री फॉल, म्हणजे खरा फ्री फॉल तिथंच घडू शकतो. इफ मास इन्क्रीजेस फोर्स डॅश डॅश डॅश, व्हॉट विल हॅपन विथ द फोर्स? The formula is like that: F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. As the mass is increasing, you have to increase the force also. आणि यासाठी मी एक अगदी साधं उदाहरण देणार आहे. जर तुम्हाला सायकल ढकलायची असली, मास कमी आहे, फोर्स कमी लागणार आहे, त्याच्या जागेवर तुम्हाला एखादी ट्रक ढकलायची आहे, यू हॅव टू पुश अ बिगर vehicle, then you have to apply more force. Therefore force and mass are proportional to one another. If mass increases, the force will also increase. It will not decrease. तो कमी होणार नाही, तो वाढणारच. जिथं जिथं आपल्याला मास वाढणार आहे, ॲक्सेलरेशन तेवढंच ठेवायचं ना. मग तेवढंच ॲक्सेलरेशन ठेवण्यासाठी अजूनमधून थोडंसं मला इकडे दुसऱ्या पार्टकडे जाऊन बघावं लागतं, कारण समोर स्क्रीन चालू आहे 2-3. एका स्क्रीनवरती PPT चालू आहे, एका स्क्रीनवरती यूट्यूब चालू आहे, एका स्क्रीनवरती ते दुसरं अजून जे स्ट्रीमिंग असतं ते चालू आहे. त्याप्रमाणे अनेक गोष्टी चाललेल्या आहेत. पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे ट्रू ऑर फॉल्स. ट्रू ऑर फॉल्स हा सेकंड टाईप आला क्वेश्चनचा. असे अनेक टाईपचे क्वेश्चन्स आपण घेणार आहोत. मास रिमेन्स कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. मराठीतून सांगतो की अधूनमधून टेन्शन घेऊ नका. म्हणजे वस्तुमान हे सर्वत्र समान राहते, असं यांचं म्हणणं आहे. वस्तुमान हे सर्वत्र समान राहते. आता वस्तुमान म्हणजे काय मगाशी बघितलंय आपण, ते आहे मॅटर. त्यामुळे मॅटर काय बदलायचे कारण नाही. इट इज ट्रू. द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑलवेज रिमेन्स द सेम ॲट एव्हरी प्लेस. व्हॅल्यू ऑफ जी, इट डज नॉट रिमेन द सेम ॲट एव्हरी प्लेस. इट is varying from 9.78 to 9.83. सर अहो पेपरमध्ये MCQ असतात. ओके, MCQ पण पुढं आहेतच, म्हणजे हे पण टाईप तिथे येऊ शकतात. त्यामुळे हे पण आपण घेतो. इथं ॲक्च्युली फॉल्स आहे, हे ॲक्च्युली जीची व्हॅल्यू बदलते. नंबर 3, अन ऑब्जेक्ट मूव्ज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीनुसार ऑब्जेक्ट मूव्ह होऊ शकतो. इट इज ट्रू. कारण वरून पडलेलं एखादं वस्तू, दगड, फळ ते खाली पडतं, त्याला कारण आहे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. न्यूटन वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. हा नेक्स्ट शब्द बघा बरं, रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप. ॲक्च्युली रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप जो आहे तो 9वीच्या अभ्यासक्रमात आपल्याला झाला आहे, शेवट चॅप्टरमध्ये. गॅलिलिओ 1809 मध्ये, आणि त्याच्या अगोदर 1 वर्ष चष्मे दुरुस्त करणारा एक व्यक्ती, त्यानं पण हा रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप तयार केलेला होता. न्यूटनने तो तयार जो केला होता तो रिफ्लेक्टिंग टाईप होता, आणि ज्याच्यामध्ये न्यूटनने मिरर वापरलेले होते. रिफ्रॅक्टिंगमध्ये लेन्स वापरलेले असतात, म्हणजे भिंग वापरलेले असतात. त्यामुळं हे जे काही चौथं आहे, चौथ्याला मी फॉल्स असंच म्हणणार आहे. दी फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स. चुकीची स्टेटमेंट आहे चौथी. आणि 5वा पार्ट, द मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट विच इज अलॉंग ए सर्क्युलर पाथ is called as random motion. Actually definition of random motion is not like that. It is a circular path. Therefore this is not random motion. This is actually circular motion. Therefore sentence number 5 is also false. हा अभ्यासक्रम बुकमधला आहे का? तर ॲक्च्युली टेक्स्ट बुकमधलाच अभ्यासक्रम असतो, परंतु शब्द वेगळे येतात. दी सेंटेन्सेस आर डिफरंट इन द बोर्ड क्वेश्चन पेपर. देअरफॉर यू हॅव टू गो थ्रू ऑल टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स. ओके. अनदर टाईप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड ऑड मॅन आउट. आणि आता मात्र एक मी तुम्हाला सांगणार आहे, तुमचं जे काही उत्तर असेल त्याला तुम्हाला स्पष्टीकरणासह उत्तर द्यायचं आहे. यू हॅव टू गिव्ह कंप्लीट एक्सप्लेनेशन or criteria which you are using to find odd man out. या 4 पैकी तुम्ही कोणती गोष्ट वेगळी काढली ते तुम्हाला त्याच्या क्रायटेरिया सहितच सांगणं गरजेचं आहे. नुसतं मास म्हणणं, नुसतं ॲक्सेलरेशन म्हणणं ते काही योग्य नाही. ओके. ॲक्सेलरेशन, मास, फोर्स अँड वेट.
म्हणजे मराठीवाल्या विद्यार्थ्यांसाठी मी तर थोडं तोपर्यंत देतो, तुम्ही विचार करून ठेवा. त्वरण, वस्तुमान, फोर्स म्हणजे आहे तो बल, आणि वेट म्हणजे आहे ते वजन. चला, या चौघांमध्ये वेगळं काय आहे तुम्हाला काय वाटतं? यस, श्रेयश बेगडे असं एक नाव दिसतंय. त्याच्या म्हणण्यानुसार मास म्हणजे वस्तुमान ही स्केलर क्वांटिटी आहे, म्हणजेच त्याला आपण मराठीमध्ये आदिश राशी म्हणायचो, त्याला दिशा नसते. बट ऑल अदर थ्री टर्म्स, acceleration, force and weight, are having directions, therefore all those are vector quantities, and only the mass is the scalar quantity, therefore mass is different here. Scalars and vectors, if you use, Nandini, how force is different, can you explain with by using chat box? I think scalar and vectors, if you use, weight is also a type of force, therefore it has direction, force has direction, acceleration has direction, only the mass is a scalar quantity. In the second one, ohm is different. Why? Because ohm is coming in the branch of electricity. All other Kepler, Galileo and Newton are the mainly astrologers, or they are working in the astronomy. Also, ohm is a unit of resistance. Newton is also a unit, but Newton is a unit of force. Then how ohm is different? Ohm is different because it is used mainly in electricity. Weight, thrust, force and pressure. Weight, thrust, force and pressure. वेट म्हणजे वजन, थ्रस्ट म्हणजे दाब दिलेला, फोर्स ॲक्च्युली थ्रस्ट म्हणजे एक प्रकारचं फोर्सच आहे, म्हणजे फोर्स हा फोर्स आहे, वेट हाही एक प्रकारचा फोर्स आहे, थ्रस्ट हाही एक प्रकारचा फोर्सच आहे. राहिलेला जो आहे वेगळा तो आहे प्रेशर, कारण या प्रेशरमध्ये आपल्याला फोर्स डिवायडेड बाय एरिया असं सूत्र मिळतं. व्हेरी गुड. देर आर फ्यू स्टुडंट्स, काही विद्यार्थी असे पण आहेत जी मी सांगतो इंग्रजीमध्ये ते मराठीतून लिहून घेत आहेत. वेट म्हणजे वजन, फोर्स म्हणजे बल वगैरे गोष्टी ते लिहून घेत आहेत, आणि प्रेशर हे वेगळं आहे हे लिहून घेतलेलं आहे त्यांनी. व्हेरी गुड. यू हॅव टू गिव्ह एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हाऊ दिस इज डिफरंट. मास, पोटेन्शियल एनर्जी, रेडियस अँड वेट. मास, potential energy, radius and weight. For this, potential energy is different because all other are just measurements of any physical quantity. कुठल्याही फिजिकल क्वांटिटीची मेजरमेंट आहे, मास म्हणजे, रेडियस म्हणजे आणि वेट म्हणजे. ॲक्च्युली पोटेन्शियल एनर्जी ही त्याची सरळ सरळ आपल्याला फिजिकल मेजरमेंट करता येत नाही, त्यासाठी काही मग दुसरे फॉर्म्युलेज वगैरे वापरावे लागतात, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी या ठिकाणी आपण वेगळी घेतलेली आहे. म्हणजे अर्थात मी जो क्रायटेरिया लावला, क्रायटेरिया फार महत्त्वाचा असतो इथं. क्रायटेरिया आपण काय लावतो आहोत आणि त्या क्रायटेरियानुसार तिथं उत्तर काय मिळतं हे महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच वेळेला त्या पेपर सेटरने जो क्रायटेरिया लावलेला असतो तो त्याने त्याच्या ॲन्सर कीमध्ये दिलेला असतो, आणि शक्यतो तो वापरणं एक्झामिनरला, आमच्यासारख्या एक्झामिनरला ते बंधनकारक असतं. आम्ही जे काही ॲन्सर्स आहेत ते फॉलो करतो. कोणाचे फॉलो करतो? दिलेल्या पेपर सेटरच्या विचाराप्रमाणे देतो. ओके. फोर्थ टाईप ऑफ क्वेश्चन इज कोरिलेशन. For that you have to correlate first two terms. पहिल्या दोघांमध्ये असलेला संबंध शोधायचा, आणि त्याप्रमाणे तिसऱ्याचा चौथ्याशी संबंध काय सापडेल तिथं आपल्याला तो शब्द लिहायचा आहे. ओके, गोइंग बॅक. रेडियस, वेट अँड एनर्जी. ॲक्च्युली what you are saying that weight is a vector quantity, रेडियस, एनर्जी अँड मास आर द स्केलर क्वांटिटीज. हां, म्हणजे अशा प्रकारे जर आपण थोडासा वेगळा क्रायटेरिया लावला तर नक्कीच 100% याप्रमाणे वेगळी उत्तरंसुद्धा मिळू शकतात. परंतु
which criteria is used by that paper setter. We don't know. We have to think in all possible directions. Laws of motion are given by Newton. There are three laws of motion: law of inertia, law of momentum, and law of equal and opposite action and reactions. In the same manner, laws of planetary motion are explained by Kepler. Mass, its unit is a kilogram. In the same manner, unit of weight is also kilogram, as you know, but a weight is one kind of force. Therefore you can write here न्यूटन. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वेट म्हणजे वजन म्हणलं की किलोग्राम आठवतं, तसं नाही. ॲक्च्युली मास किलोग्राममध्ये मोजतोय आपण, आणि त्या मासवर असलेला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे वेट असतं, म्हणून वेट न्यूटनमध्ये आपण मोजतोय. वेट इज वेक्टर क्वांटिटी अँड मास इज स्केलर क्वांटिटी. At pole value of g is 9.83. At equator that value of g is 9.78 meter per second square. म्हणजे ध्रुवावर गुरुत्व त्वरणाची किंमत 9.83 असते. विषुववृत्तावर गुरुत्व त्वरणाची किंमत 9.78 असते. असं घडण्याचं कारण काय? तर कारण हे आहे की पृथ्वीचा आकार विषुववृत्तावर थोडासा फुगीर आहे, म्हणून तसं घडतंय. म्हणजे याप्रमाणे आपण या इथपर्यंतचे प्रश्न सगळे बघितलेले आहेत. कोरिलेशन टाईपचा प्रश्नही बघितला, आणि त्याचबरोबर चॅप्टरमध्ये काय काय माहिती आहे ती सुद्धा आपण थोडी बघत आलेलो आहोत. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स जे फारच तुमच्या आवडीचे असतात, परीक्षेत येतात. आणि हे का आवडतात याचं दुसरं कारण आहे, तुम्ही उत्तर जरी काढता येत नसलं तरी सुद्धा यातलं चौघातलं एखादा ऑप्शन चूज करू शकता, निवडू शकता, आणि मग तो बरोबर येईल किंवा नाही हे तुम्ही दैवावर हवाला ठेवून सोपवून मोकळं होता. त्यामुळं हे प्रश्न तुम्हाला आवडतात. ओके, असू द्या. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्समध्ये पहिला प्रश्न आलेला आहे, बिकॉज ऑफ डॅश डॅश फोर्स द ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ऑब्जेक्ट गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. विच इज दॅट फोर्स? The answers are coming in the chat box. ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स सुद्धा आहेत. अर्थात हे पहिल्या टाईपमध्ये हे झाल्यानंतर म्हणजे माझ्याकडे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन जे दुसरे आहेत त्याच्यामध्ये डायग्राम्स आहेत, त्याच्यामध्ये नोमेनक्लेचर आहे, फिगर्स आहेत, ते सुद्धा क्वेश्चन्स आहेत. ते पुढच्या टप्प्यात होतील. प्रथमेश खरातसुद्धा आमचा एक विद्यार्थी जो नेहमी सिन्सिअरपणे काम करतो, तो सुद्धा तास पाहतोय. चांगली गोष्ट आहे प्रथमेश. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं हे घडतं. फार अवघड प्रश्न नाही, त्यामुळे त्यात आपण वेळ घालवणार नाही. एस आय युनिट ऑफ मास जे आत्ताच आपल्याला झालेलं होतं, एस आय युनिट ऑफ मास इज किलोग्रॅम, तेही तुम्हाला माहीत आहे. आणि तिसरा प्रश्न आहे, डॅश डॅश इज द सेम एव्हरीवेअर. मास इज सेम एव्हरीवेअर. वेट, व्हॉल्यूम कॅन चेंज, डिस्टन्स कॅन चेंज ॲज वी चेंज द प्लेस, बट मास विल नॉट चेंज. वस्तुमान हे सर्वत्र कायम राहतं, त्या वस्तूमधून कधीही ते बदलत नाही. ठीक आहे, याप्रमाणे काही 3 प्रश्न समोर होते ते आपण पूर्ण केलेत. नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन्स आर ऑल्सो देअर. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. आता हे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आलेला आहे. ॲक्च्युली जरी MCQ असला तरी हा तुम्हाला फॉर्म्युला माहीत हवा. ॲक्च्युली यू हॅव टू नो द फॉर्म्युला, देन युजिंग दॅट फॉर्म्युला you have to apply that given information and you have to find out the answer. Therefore let us go for the information. The information given is the mass of one object is doubled. Underline the word one object, not both the objects. The force between the two objects will become 1/4, 4 times, half, or double. What is your answers? Your answers are coming as 4A. Okay, you know force between any two objects is directly proportional to their masses and inversely proportional to square of distance between them. As one mass is doubled, it's twice, therefore force is also
gets twice, therefore it is answer is correct, double. Okay, if a body is taken, म्हणजे आता ते चौथा प्रश्न मराठीवाल्यांसाठी सांगतो की दोन वस्तुमान जे आहेत किंवा वस्तू आहेत त्याच्यातल्या एकाचं मास वस्तुमान डबल केलं तर फोर्स डबल होईल, दुप्पट होईल. सब क्वेश्चन नंबर 5, if a body is taken from equator to the pole, its mass, आता किती वेळा आपण आतापर्यंत म्हटले, मास रिमेन्स कॉन्स्टंट, इट विल नॉट चेंज एनीवेअर वेदर यू आर स्टँडिंग ऑन इक्वेटर और वेदर यू आर स्टँडिंग ऑन द पोल, it will remain unchanged, mass will not change. A number of students are going wrong with this answer. They don't read clearly as mass. They think on earth we are going from equator to pole. At equator value of g is 9.78, it is 9.83 meter per second square. They think that value of g is increasing, therefore first option is given as goes on increasing. Okay, the mass is there, therefore mass remains unchanged. 5, C and 6, the value of g at the depth from the ground goes on. This question is also very important. I am going to explain it with the earth. This is the center of earth, and as you go from some height to the surface, g increases. But what happens when you go inside? As you are going here, the remaining part of earth is nullifying the effect of this part, therefore value of g will decrease. ची किंमत जसं आपण खोल जाऊ, खोल म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून खाली जाऊ, तसतसं पुन्हा जीची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते. म्हणजे जीची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कुठं असते, सगळ्यात जास्त कुठं असते, अर्थच्या सरफेसवर सगळ्यात जास्त असते. अर्थपासून आपण जसं हाईटला उंच जाऊ तसं जीची व्हॅल्यू कमीच होते. आणि खोल जरी आपण गेलो, पृथ्वीच्या आतमध्ये खड्डा खोल बोर घेतलं, तुम्ही त्यातनं खाली गेलाय, तरी सुद्धा ती डिक्रीजच होत जाते. ओके, याप्रमाणे बऱ्यापैकी प्रश्न आपण बघितले. आणखी चॅप्टर प्रश्न ॲक्टिव्हिटी बेस पण आहेत, ते उद्याच्या तासासाठी मी थोडे राखून ठेवलेले आहेत. आज जे आपण प्रश्न पाहतोय ते रिव्हिजन टाईप आपण घेतोय. ॲक्च्युली उद्या आपल्याला मी तुम्हाला थोडं दाखवतो, माझ्याकडे दुसरे पण प्रश्न आहेत, ते म्हणजे आपण ॲक्टिव्हिटी कशा पूर्ण करायच्या असतात, कुठं काय लिहायचं असतं वगैरे वगैरे, ते उद्या चॅप्टरमध्ये आपण घेतोय. आजच्या या तासामध्ये आपल्याला सगळ्या चॅप्टरचं ओव्हरलुकिंग करायचं आहे. श्रेयस भेगाडे, पोल्सला सर्वात जास्त असते, ती जीची व्हॅल्यू असते, मास चेंज होत नाही, वेट मात्र बदलतं, जीची व्हॅल्यू बदलते म्हणून. ओके, पिरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स असा आपला दुसरा चॅप्टर आहे. आन्सर्स ऑफ ऑल टाईप्स ऑफ क्वेश्चन्स आपण इथं पाहतोय. आणि त्यामध्ये मुद्दामून सुरुवातीला ही गोष्ट दाखवणं फार गरजेचं आहे, कारण बहुतांश प्रश्न जे आहेत ते याच पार्टवरती असतात. कोणता पार्ट आहे हा, तुम्हाला माहिती आहे हा पार्ट, सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे हा. इट इज कॉल्ड ॲज मॉडर्न पिरियडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोसले. आणि हाच टेबल आज आपण सर्वजण वापरतो. एक थोडक्यात ओव्हरलुक करून घ्या. इकडं जे दोन ग्रुप्स आहेत त्याला गण म्हणतात मराठीमध्ये, त्यांना एस ब्लॉक म्हणलंय. उजवीकडे जे काही 6 ग्रुप्स आहेत त्यांना पी ब्लॉक म्हटलेला आहे. मध्यभागी हा एक डी ब्लॉक वेगळ्या कलरने दाखवला आहे, आणि या डी ब्लॉकमधलेच 57 ते 71 लॅन्थेनाइड सिरीज आणि 89 ते 103 हे ॲक्टिनाइड सिरीज म्हणून खाली बॉटमला सेपरेट दिलेले आहेत. असे हे 4 ब्लॉक वेगवेगळे दिलेत. त्यातूनही इथं एक जी रेषा काढलेली आहे ब्लॅक लाईन, त्या लाईनच्या दोन्ही बाजूंना जे काही एलिमेंट्स बसलेले आहेत त्यांना आपण मेटल आणि नॉन मेटल यांच्या मधल्या प्रॉपर्टीवाले म्हणजेच मेटॅलॉइड असं म्हणतो. म्हणजे अशा प्रकारची ही माहिती आपण अधूनमधून घेणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे, कारण या माहितीशिवाय आपण पुढं जाऊ शकत नाही. हीच माहिती इथं फार महत्त्वाची आहे. ओके, आता या माहितीमध्ये आपण आलेलो आहोत. आता प्रश्नांकडे जाऊयात. प्रश्न जिथं गरज पडेल तिथं आपण पुन्हा याच फिगरमध्ये येणार आहोत. मॉडर्न पिरियडिक टेबल हा या चॅप्टरचा आत्मा आहे असं म्हटलं तरी चालेल. ओके, लेट अस गो फाइंड फिल इन द ब्लँक्स. द लाइटेस्ट एलिमेंट इज, the lightest element is, which is the lightest element, and it comes at the first point or first position of the periodic table. periodic table मध्ये एकदम पहिल्याच नंबरला तो येतो, तो आहे लाइटेस्ट
उत्तर कोणाचं अजून चॅट बॉक्समध्ये आलेलं नाही म्हणून मी थांबलोय. ॲक्च्युली मी उत्तर लिहायला तयार आहे. इथं पेनसुद्धा माझा तिथं गेलेला आहे. फक्त उत्तर तुमच्याकडून येणं अपेक्षित आहे. एक हेलियम लिहिलेले पूजाने, पण हेलियम हा लायटर नाही, त्याच्यापेक्षा एक लायटर आहे, त्यापेक्षा लहान आहे. यस, आता उत्तर आलेलं आहे. भाग्यश्री अर्जुन, हायड्रोजन इज द लायटेस्ट एलिमेंट. एच अशी मी त्याची फक्त इथं संज्ञा म्हणजे सिम्बॉल लिहून दिलेला आहे. हायड्रोजनपेक्षा हेलियम जड आहे. कसा ते आपण पुढं त्याच्या थेरीमध्ये पाहूयात. ओके. मॉडर्न पिरियोडिक टेबल वॉज डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय हेनरी मोस्ले असं त्याचं नाव आहे. त्यामुळे मी इथं पुन्हा लिहू शकतो हेनरी मोस्ले. आता हे सगळे ज्ञानावर आधारित म्हणजे नॉलेज तुमच्याकडे जे आहे त्याच्यावर डिपेंड असलेले सुरुवातीचे प्रश्न आहेत. पुढच्या तासांमध्ये होणारे प्रश्न जे आहेत ते ॲक्टिव्हिटी बेस्ड, ते थोडेसे तुम्हाला जास्त विचार करायला लावणारे असतील. द मॉडर्न पिरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मोस्लेज पिरियोडिक टेबल बिकॉज दॅट table was invented by demonstrated by Henry Moseley, therefore it is called as Moseley's periodic table. Okay, point number 3, in a group the number of valence electrons is in a group. आता ग्रुप म्हणजे कुठं ते बघून घ्या जरा. आपल्याकडे ग्रुप होते, मी मुद्दाम पुन्हा वरती जातो. हा पहिला ग्रुप आहे, हा दुसरा, हा तिसरा, हा चौथा. आता ॲक्च्युली इथं वरून जर आपण खाली आलो 1 2 3 4 ग्रुपचे नंबर 18 पर्यंत दिलेले आहेत. ग्रुप म्हणजेच गण आणि पिरियड्स म्हणजे आवर्तन. हे जे पिरियड्स आहेत इकडच्या बाजून असे आडवे दिसत आहेत ते. ओके, मग आडवे पिरियड आहे. मग आता प्रश्न असा होता इथं आलेला, इन ए ग्रुप द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स इज द सेम. तर सेम आहे किंवा नाही आपण जाऊन बघूत ना मग तिकडे परत. नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स सेम कसे आहेत बघा. इथं मुद्दाम सांगतो मी. हायड्रोजन 1 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, लिथियम 3 पैकी एकच शेवट राहिलेला असतो, सोडियम 10 बसतात आतमध्ये, एकच राहतो, पोटॅशियम 19 त्यातले 18 बसतात, एकच राहतो. म्हणजे एका ग्रुपमध्ये सगळ्या एलिमेंट्सला नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सेम असतात. वरून खाली आपण येत असताना ॲटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द युनिट ऑफ पिकोमीटर अँड 1 पिकोमीटर इट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तर इथं आपल्याला 3-4 शब्द लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पिकोमीटरच्या बरोबरीनं. ॲक्च्युली पहिला शब्द येतो तो मिली, नंतर शब्द येतो तो मायक्रो. हे शब्द मी मुद्दाम तुम्हाला आत्ताच लिहून देतो, हे पुढे उपयोगाला येतील. नॅनो, आणि त्यानंतर येतो तो पिको. म्हणजे मिलीमध्ये 1/1000 केलेलं असतं, त्यालाच आपण 10⁻³ म्हणतो, म्हणजे मीटरचा 1000वा भाग. मायक्रोमध्ये मीटरचा 10 लाखावा भाग घेतलेला असतो म्हणजे 10⁻⁶. नॅनोमध्ये त्याचा 1000वा भाग परत घेतलेला असतो म्हणजे 10⁻⁹. आणि म्हणून पिकोमध्ये 10⁻12 असं येतं. एका मीटरचा हा किती लाखावा भाग होईल तो तुम्ही शोधून आता काढायचं काम तुमच्या लक्षात राहू द्या. ॲटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द युनिट ऑफ पिकोमीटर. किती लहान असते. द सेम क्वेश्चन इज कमिंग at number 6. 1 picometer is equal to dash dash. It is equal to 10⁻⁻12 meter. You can write it as 1 picometer it is equal to 10⁻³ nanometer. You can write 1 picometer is equal to 10⁻⁶ micrometer and so on. The options are too many. या ठिकाणी तुम्हाला अनेक उत्तरं लिहिता येऊ शकतात. The group dash dash contains the number of the halo member. इथे ॲक्च्युली शब्द जो आहे तो मेंबर असा पाहिजे होता. टायपिंग मिस्टेक आहे ती. द ग्रुप डॅश डॅश कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ द हॅलोजन फॅमिली. आणि हॅलोजन फॅमिली आपल्याला माहिती आहे, सगळ्यात उजव्या बाजूला जो आहे तो इनर्ट गॅस एलिमेंट्स आहेत 18व्या नंबरला. त्याच्या अगोदर जो असतो लगेच तो असतो 17व्या नंबरचा. म्हणजे 17व्या नंबरला जो आहे तो. आणि 17 लक्षात कसं ठेवायचं, कारण फ्लोरीन क्लोरीन हे जे होते का नाही एकानंतर एक आलेले, ब्रोमिन आयोडीन, यातला क्लोरीनचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो 17च आहे. त्यामुळं कदाचित त्याला नंबर 17 मिळालेला आहे. चांगली गोष्ट आहे. मेटल्स हॅव द टेंडन्सी टू फॉर्म पॉझिटिव्ह आयन
and it is also called as cation. Why it is? Because they are having the tendency to lose the electron. For example, for sodium, 11 electrons are there. Its electronic configuration is 281. By donating this one electron, sodium can get a stable electronic configuration. Therefore, all the metals are tendency to form positive ion by losing negative electron. If they lose one electron, they will get +1. If they lose two electrons, they will get the charge as +2. That is in calcium. Okay, then fill in the blanks. Number 9. Newland school arrange elements up to dash dash out of 56 known elements. त्यावेळेला माहीत असलेल्या 56 मूलद्रव्यांपैकी कुठल्या मूलद्रव्यापर्यंत त्याने त्याचं वाटप केलेलं आहे. त्याने त्याची व्यवस्थितपणे मांडणी केली. कुठल्यापर्यंत केली होती? ओके, अनिश नेहे असं एक नाव दिसतंय, त्यांचं ते उत्तर आलेलं आहे. ही कॅन अरेंज ओनली अप टू कॅल्शियम. कॅल्शियमपर्यंत त्यानं अरेंजमेंट केली, त्याच्या पुढचे त्याला अरेंज करता आलेले नाहीत. कारण त्याचं असं होतं की न्यूलँडच्या काळामध्ये एवढ्या सगळ्या प्रॉपर्टीज पण माहीत नव्हत्या, म्हणून तसं घडलेलं आहे. फर्स्ट पिरियड कंटेन्स number of elements. How many number of elements are there in the first period? You can see in the modern periodic table, and this is first period. In the first period, hydrogen and helium, only 2 elements are there. First period contains 2 elements, for example hydrogen and helium. Newland can arrange all the elements properly up to calcium. It is important. That's why his invention is taken into consideration. Write true or false. Now next question is true or false. The D block elements are called transition elements. There are 4 blocks. There are 3 types of elements: normal, then transition, and inner transition. Where are those inner transition and transition elements? For D block elements are also called as transition elements. It is true. Then the number of valence electrons is different in a period. It is also true. Let us go and look in the periodic table again, that in a period for lithium 1 valence electron is there. For beryllium it is number is 2. For boron it is 3. For carbon 4 valence electrons are there. For nitrogen 5 valence electrons are there, and so on. In a period, number of valence electrons are increasing from left to right, and that's why the metallic property is decreasing from left to right. Uranium has atomic number of 94. It is actually false. The real answer is 92. 92 is the atomic number for uranium, and after uranium all the elements are artificial elements. Next few questions. Helium, argon, potassium belongs to halogen family. हॅलोजन फॅमिलीतलं नाव आपल्याला माहिती आहेत की कोण कोण होते हॅलोजनमध्ये? हे फॉल्स आहे, कारण हॅलोजनमध्ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आणि ॲस्टेटाईन असे होते, ते सगळे होते.
म्हणजे आपल्याला लगेच हे कळलं पाहिजे हॅलोजनमध्ये हे येत नाहीत. दुसरं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स. आत्ताच आपण बघितलं होतं, ॲक्च्युली डी ब्लॉक एलिमेंट्सला आपण नॉर्मल नव्हतो म्हणत, त्यांना आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणायचो, म्हणून हे सुद्धा फॉल्स आलं. इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रोग्रेसिव्हली इनक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. आता या प्रश्नामध्ये प्रत्येक वेळेला नक्कीच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण होतो. दॅट्स वाय आय एम एक्सप्लेनिंग दिस सब क्वेश्चन नंबर 6. as we proceed from left to right, number of electrons and number of protons increases. ह्याच्यामध्ये वाढ होते, इन्क्रीज होतात, ते प्रोटॉन पण इन्क्रीज होतात आणि इलेक्ट्रॉन पण इन्क्रीज होतात. प्रोटॉन पण इन्क्रीज होतात, इलेक्ट्रॉन पण इन्क्रीज होतात, वाढत वाढत जातात डावीकडून उजवीकडे. पण अशा परिस्थितीमध्ये ते जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते त्याच सेलमध्ये जाऊन बसतात. त्याच म्हणजे दुसऱ्या पिरियडमधले दुसऱ्याच सेलमध्ये, तिसऱ्या पिरियडमध्ये तिसऱ्याच, तिथं कुठंही एखादा सेल वाढत नाही. सेल वाढत नाही त्यामुळं रेडियससुद्धा वाढत नाही. या उलट प्रोटॉन तिथं वाढल्यामुळं त्याचा इनवर्ड पूल जो आहे सेंटरचा तो वाढतो आणि त्यामुळं साईज लहान होत जाते. म्हणजे सुरुवातीला जर एवढी साईज असली पहिल्या त्या पिरियडमधल्या पहिल्याची, तर दुसऱ्याची त्यापेक्षा कमी, तिसऱ्याची त्यापेक्षा कमी, चौथ्याची त्यापेक्षा कमी, अशी कमी 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 होत जाते. म्हणजे ॲक्च्युली काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते. इथं त्यांनी शब्द दिला इन्क्रीज, म्हणजे हे कसं आहे, फॉल्स आहे. लाईनने आपल्याला सगळे फॉल्स सापडलेले आहेत. त्यानंतरचा आपला शब्द आहे तो 7वा. व्हॅलन्सी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज 0. आणि हे मात्र बऱ्याच जणांना माहीत आहे. नंदकुमार सर नीट दिसत नसल्याचं म्हणणं आहे. त्यासाठी त्यानं त्याच्या सेटिंगमध्ये जावं आणि सेटिंगमध्ये जाऊन त्याने जर पाहिलं तर त्याच्याकडे नक्कीच सेटिंगमध्ये त्यानं त्याची जी क्लिअरिटी आहे ती बदललेली असावी, कमी जास्त केलेली असावी, त्यामुळं त्याला क्लिअर दिसत नाही. माझ्या बाजूने तरी काही अडचण सध्या नाही, बाकीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना क्लिअर दिसत आहे. आणि माझ्याकडं ब्रॉडबँडचं कनेक्शन आहे, त्यामुळं रेंज कमी पडण्याचाही काही फार प्रश्न उद्भवत नाही. एकतर हे ब्रॉडबँड बंद तरी पडतं, पूर्णपणे बंद पडतं, नाहीतर मग ते फुल स्पीडने चालू असतं. दोनच प्रकार आमच्याकडे चालू असतात. व्हॅलन्सी म्हणजे संयुजा ही 18 एलिमेंट, जो ग्रुप 18 आहे ते 0 असते असं म्हणणं आहे. बघूयात आपण खरंच 0 असते का. त्यासाठी मला पुन्हा एकदा थोडंसं त्या टेबलमध्ये जायचं. बघा हा टेबल, हिलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन या सगळ्यांसाठी इनर गॅसेस आपण याला म्हणतो, नोबल गॅसेस म्हणतो, कारण यांची आउटरमोस्ट सेल पूर्ण भरलेले असतात, त्यामुळे ते इनॅक्टिव्ह असतात, निवांत असतात. त्यांना कुठल्याही प्रकारे इलेक्ट्रॉन घ्यायचा नाही, कुणाला इलेक्ट्रॉन द्यायचा नाही. त्यामुळं काही विद्यार्थ्यांचे काही कमेंट्स माझ्याकडनं पूर्णपणे ब्लॉक केल्या जातात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी थोड्या कमेंट करताना थोडी काळजी घ्या. ओके, आलो आहे आपण इथं पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. आता चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह असा पुढचा ऑप्शन दिसतोय आपल्याला. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. ओके, प्रश्न माझ्यासमोर डिस्प्ले झालेला आहे, तुमच्याकडे डिस्प्ले होतोय का तो पहा. झालेला आहे. द मेटल्स लाई ऑन द डॅश डॅश साईड ऑफ द झिगझॅग लाईन. आता ही एक लाईन मागाशी आपण बघितली होती बघा त्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये. तिथं त्या झिगझॅग लाईनच्या लेफ्ट साईडला सगळे मेटल्स असतात, राईट साईडला सगळे नॉन मेटल्स असतात, आणि एकदम जर बघितलं तुम्ही कुठं त्या लाईनच्या आजूबाजूने तर तिथं मात्र मेटॅलॉइड्स, म्हणजे ज्यांच्यामध्ये थोडीशी मेटलची प्रॉपर्टी आहे, थोडीशी नॉन मेटलची प्रॉपर्टी आहे, तिथं. मोबाईल आडवा धरून मोबाईलमध्ये जर बघितलं तुम्ही तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्लिअर कट दिसू शकतं. म्हणजे हा जो माझा आत्ताचा तास चालू आहे तो नक्कीच
तुम्हाला कसा बघायचा आहे ते मी तुम्हाला समजावून सांगणं गरजेचं आहे, कारण काही विद्यार्थी काय करतात, असं नीट बघत नाहीत आणि मग मात्र त्यांच्या तिथं दिसायला अडचण होऊ शकते. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना दिसत आहेत क्लिअर प्रश्न, त्यामुळे त्यांची काही अडचण नाही. माझ्याच त्या पुन्हा एकदा लिंकमध्ये जाऊन तुम्हाला व्हिडिओ कसा बघायचा त्याच्याबद्दल थोडंसं दाखवतो आणि मग पुन्हा मी येणार आहे इकडच्या बाजूला पुढचे प्रश्न घ्यायला. तोपर्यंत ज्यांना दिसतंय त्यांनी हे पुढच्या प्रश्नांची उत्तर तयार करून ठेवा, घेऊन ठेवा. ओके, जाहिरात वगैरे लागतात सुरुवातीला, त्या जाहिरात सोडून दिल्या आपण. ओके, मला तुम्हाला दाखवायचं आहे काय नेमकं ते हे होतं की विद्यार्थ्याने पाहताना मोबाईल हा असा जर आडवा धरून पाहिलं तर त्याला तिथं व्यवस्थितपणे दिसू शकतं. जर मोबाईल जर तुम्ही असा उभा धरला आणि त्याची जर साईज अर्धीच वापरली, एवढी जर वापरली तर तुम्हाला दिसणार नाही. तुम्ही जर असं बघत असाल ना तर तुम्हाला नक्कीच कमी दिसणार आहे. तुम्ही ते कसं बघितलं पाहिजे, तुम्ही ते बघताना नेमकंच ह्याप्रमाणे असा आडवं करून बघणं गरजेचं आहे. म्हणजेच तुमचा फुल स्क्रीन वापरला जातो आणि फुल स्क्रीनमध्ये तुम्ही म्हणजे त्या मोबाईलमध्ये बघा, मोबाईलमध्ये मी सुद्धा तिथं थोड्या वेळात तुम्हाला दिसणार आहे, कारण मी तुम्हाला ते लाईव्ह दाखवतोय म्हणून. बघा, माझ्याच मोबाईलमध्ये मी तुम्हाला दाखवलं आहे की अशा प्रकारे आडवं करून बघा, कितीही स्क्रीन भल्यापैकी दिसू शकतं. ओके, म्हणजे मी हे दाखवून माझं काम मी करून घेतलं आहे. त्याशिवाय तुमची जी सेटिंग असतात, वरती एक सेटिंगचं बटन असतं बघा त्या यूट्यूब चालू असताना, तिथून तुम्ही त्याची जी दिसण्याची क्षमता आहे ती कमी जास्त करू शकता. ठीक आहे, माझ्याकडं जे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये मी काही वेळेला PPT समोर ठेवतो, काही वेळेला तुमच्याशी असं बोलायचं असतं त्यावेळेला स्वतः फेस समोर घेऊन येतो. हे वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आहेत त्या मी वापरतो. ओके, पुन्हा आपण PPTकडे जाणार आहोत. PPT बघा. द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साईड, म्हणजे त्या झिगझॅग लाईनच्या डाव्या बाजूला मेटल्स म्हणजे धातू असतात, उजव्या बाजूला अधातू असतात आणि त्या झिगझॅग लाईनच्या जवळ हे धातू सदृश्य मूलद्रव्ये असतात. त्यांची नावंही तुमची आता पाठ असणं गरजेचं आहे. द एलिमेंट्स ऑफ यस ब्लॉक आर कॉल्ड ॲज नॉर्मल एलिमेंट्स. They are called as normal elements because transition elements are in D block, inner transition are in F block, noble gases are in 18th group. Therefore, what is remaining is the normal elements are present in the S block. Okay, for the multiple choice questions number 3, which of the following is the valence shell for the elements of second period? Now here the period number is given, second period. For first period only K cell is there. For second period L cell comes into activation. K, L, M, N are the names of the cell. आपण त्यांना दिलेली जी नावं आहेत ती K, L, M, N अशी आहेत. त्यामुळे सगळ्यात पहिला सेल आहे तो K, दुसरा आहे तो L, तिसरा आहे तो M. याप्रमाणे तिसऱ्याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर C, that is L cell. For fourth multiple choice question, the electronic configuration of the atom of an element X is 284. Please concentrate on this 4. In the modern periodic table, the element X is placed in fourth group because the number of valence electrons are 4. Therefore, that element will be present in the fourth group. म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे तो पहिल्या ग्रुपमध्ये, 2 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहेत दुसऱ्या ग्रुपमध्ये, असं करत करत ते पुढे गेलेले आहेत. विषयाशी संबंधित कमेंट असणं आवश्यक आहे. म्हणजे विद्यार्थी आहेत शेवटी चुकतात हे मलाही माहीत आहे, परंतु विषय सोडून जर आपण कमेंट करत असाल तर आपल्याला कायमच्यासाठी ब्लॉक केलं जाऊ शकतं. त्यामुळं थोडंसं सावध राहा. विषयाशी रिलेटेड तुमची उत्तरं चुकली तरी चालतील, कारण शेवटी विद्यार्थी आहात,
परिपूर्ण कोणी नसतं, चुकू शकतात, परंतु थोडी काळजी घ्यायची की आपण नेमकं करतोय काय. ओके. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन नंबर 5. नॉन मेटल्स हॅव ए टेंडन्सी टू फॉर्म ए ऑर एन. इथं मी मुद्दाम अगोदर लिहून ठेवतो निगेटिव्ह आयन बिकॉज they accept electron, therefore they have excess negative charge, therefore they are negative, they form negative ion, and they are also called as anion. Negative ions means they can form anion. Metals dash electrons. Metal can lose the electrons. Which of the following sets belong to the same period? एकाच पिरियडमध्ये असलेले एलिमेंट्स तुम्हाला इथं शोधायला सांगितलेलं आहे. बघूया 7व्याचं उत्तर अजून तरी कुणी टाकलेलं नाही. ज्याचा खरोखरच अभ्यास आहे त्यालाच या 7व्याचं उत्तर निघणार आहे, कारण 7व्यामध्ये तुम्हाला त्या मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये असलेले एलिमेंट्स कोणते कोणते आहेत ते माहिती असणं गरजेचं आहे. बऱ्याच जणांना वाटतंय फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन असेल, परंतु मी अगोदरच सांगून ठेवतो की हा जो डी ऑप्शन आहे तो चुकीचा आहे, कारण हे जे सगळे आहेत ते एका ग्रुपमधले आहेत, नॉट इन द सेम पिरियड. दे ऑल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन बिलॉंग्स टू द 17th group and not the period. Then which are those elements in the same period? Lithium, nitrogen, potassium is not also the correct option. Lithium, nitrogen and potassium. Lithium, nitrogen and potassium are not in the same period because lithium is in second period, potassium is in the fourth period. I am explaining the answer with modern periodic table itself. Now look here. Nickel, copper and zinc are present in the fourth period. Nickel, copper and zinc. Now in the question, nickel, copper and zinc are given as option number C. तिसरा पर्याय हा दिलेला आहे निकेल, कॉपर आणि झिंक. The formula of oxide of Ica aluminum elements predicted by Mendeleev. Mendeleev predicted that there are few elements missing in that periodic table. That periodic table was based on atomic mass number, and he invented that the Ica aluminum must have the formula of oxide as E3O2, same as like Al3O2 or Al2O3. The lanthanides are placed in the periodic table at lanthanide and actinide series are at the bottom of the periodic table. Then alkali earth metals are present in the second group. Let us go again in the periodic table and look. Here is the second period, it is second group, and it is called as alkaline earth metals. This is alkali metals and this is alkaline earth metals. Therefore group number 2 is about the alkaline earth metal. All 10 multiple choice questions are completed, and now another type वेगळा प्रकार, मॅच द पेअर्स. जोड्या जुळवा हा एक प्रकार तुमच्या आवडीचा प्रश्न असतो, कारण कुठल्याही जोड्या तुम्ही कुठेही जुळवून ठेवता आणि चुकवून ठेवता. सोडियम कुठं आहे नेमका, कुठल्या ग्रुपमध्ये आहे, पण ग्रुपमध्ये आहे बघण्यापेक्षा एक लक्षात घ्या, सोडियम जो आहे तो मी डायरेक्ट अशी रेषा ओढून टाकतो इथं, तो आहे मेटल. एक तर काम झालं, सोडियम मेटल सापडला. असं शोधत आपल्याला पुढं जायचं आहे, नेमकं आपल्याला तिथं सापडेल. सोडियम हा मेटल आहे, सल्फर
हा मात्र नॉन मेटल आहे. कुठे मग नॉन मेटल लिहिलेलं? हा वरती लिहिलंय की. म्हणजे इथं हे झालं, हे झालं नॉन मेटल. त्यानंतर आहे तो मॅंगनीज, सिरियम, अल्कली मेटल्स. आता हे अल्कली मेटल्स लगेच सापडतात बघा, ते ग्रुप नंबर 1 मध्ये असतात, त्यामुळे मी इतर रेषा जोडली. अल्कलाइन अर्थ मेटलसाठी पुन्हा इतर रेषा जोडून घेतो मी, ग्रुप नंबर 2. शिल्लक काय राहते बघू आपण पुन्हा. हॅलोजेन्सचा आपल्याला मगाशीच विषय झाला. हॅलोजेन्स आर इन group number 17. Noble gases are present in the group number 18. Inner transition elements at the bottom of the table, they are in two series, lanthanide and actinide. And now, lanthanide and actinide inner transition elements are also present. एक मिनिट, मी थोडासा जरा चेंज करतो इरेजर घेऊन, कारण हे जे आहे हे थोडंसं ओके, पेन पुन्हा घेतलेला आहे. इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन एफ ब्लॉक ॲट द बॉटम. देन 2 parts are remaining, lanthanide and transition metal. For that manganese and cerium are remaining. For manganese, it is a transition metal present in D block, and cerium is present in the lanthanide. Let us check. Cerium is present in lanthanide. I would like to check it. Yes, look here. Lanthanium, after lanthanium there is cerium, therefore cerium is present in the lanthanides. It is correct. All the pairs are correct here. Next type of question, find odd man out. Again this question is very simple question. Find odd man out. Lithium, beryllium, boron and chlorine. Odd man out is clearly it is chlorine, because chlorine is halogen and non-metal. All others are metal. Chlorine, bromine, iodine and oxygen. Actually oxygen is different because all others are halogens. Helium, argon, radon and boron. Here boron is different because all others are noble gases in the group number 18. Hydrogen, sodium, potassium and helium. Here again helium is different because all others are mainly showing properties of metals and also having one valence electron. Odd man out is completed now. Again periodic table is there. Complete the table. Lithium, sodium and potassium are present in group number 1, block number yes block. म्हणजे अशा प्रकारचा प्रश्न हा तुम्ही आता पूर्ण करू शकता, कारण तुम्हाला मी सुरुवात करून दिलेली आहे. तसंच हा जो आहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तो 17 नंबरच्या ग्रुपमध्ये असतो. त्याचा जो आहे तो पी ब्लॉक आहे. बाकीच्या गोष्टी तुम्ही आता हे तुमच्याकडे आहे, पॉज करून ठेवा आणि बघा त्या पिरियडिक टेबलमध्ये आणि पूर्ण करून घ्या. यू कॅन कंप्लीट इट ॲज ए होमवर्क. देन predicted atomic mass 44, 68 and 72, and for those elements, those are the elements predicted by Mendeleev. You have to know the group, period and predicted name. Ica boron, Ica aluminum, Ica silicon are the predicted names, and then present names are also there. You can go through Mendeleev's information and find out also the
same answers here. The last type of question is that periodic classification of elements. 10 number of elements are given here, and out of those 10 elements you have to find out their atomic numbers. Silicon with atomic number 14, neon with 10, fluorine with 9. I have already given all the atomic numbers to you, and now I have to write down electronic configuration here. For silicon, in the first cell two electrons are present. In the second cell there are 8 electrons. 8 plus 2 is equal to 10, means remaining 4 electrons are here, therefore valency is 4. It may plus or minus. 4 electrons are there, therefore it is plus or minus 4. For neon, 10 atomic number is 10, electrons are 10. In the first cell it is electron number is 2, and for second cell 8 electrons are there. As the last cell is completely filled, the valency is said to be 0. इथं valency मात्र 0 असणार आहे. बघा, म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला इथे विचार करायचा आहे. फ्लोरीनसाठी पहिल्या सेलमध्ये कक्षेमध्ये 2 आणि दुसऱ्या कक्षेमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन बसू शकतात. मग तुम्ही इथं 7 लिहिणार का? आता एक लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉन त्याला जर द्यायचं म्हटलं तर 7 द्यावे लागतील, घ्यायचं म्हटलं तर 1 घ्यावा लागेल, म्हणजे 7 अधिक 1 8 होतील, आणि तो इनर्टचं त्याला स्टेबिलिटी मिळणार आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये तो 7 देणं सोपं नाही, कारण 7 घ्यायला कोण मोकळं नाही. त्यामुळे तो दुसऱ्याकडनं फक्त 1 घेतो, आणि म्हणून त्याची व्हॅलन्सी येते -1. त्याला एक कमी आहे म्हणून -1. हिलियमसाठी 2, पहिल्याच कवचामध्ये 2 बसले, व्हॅलन्सी 0. म्हणजे जे काही हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन आहेत त्यांच्यासाठी व्हॅलन्सी 0च येणार आहे. कार्बन 2 and 4, therefore plus or minus 4 is there, and this is very important. आपल्या लाईफमध्ये कार्बनला एवढं महत्त्व का आहे? कारण कार्बन हा काही वेळेला 4 इलेक्ट्रॉन देतो, काही वेळेला घेतो, काही वेळेला ते 4 इलेक्ट्रॉन पेअरिंगमध्ये पण टाकतो. म्हणजे सगळ्या टाईपचे बॉन्ड कार्बन तयार करू शकतो. वेदर इट इज कोव्हॅलंट बॉन्ड or whether it is ionic bond, both types of bonds can be formed using carbon atom. Therefore carbon is very important element, and therefore you are having a chemistry of carbon compounds as a separate chapter. Sulfur, oxygen, chlorine, argon and calcium you can write yourself on your own basis. तुम्ही स्वतः हे लिहू शकता. पुढे जर जायचं म्हटलं तर नेक्स्ट चॅप्टर आहे केमिकल रिॲक्शन अँड इक्वेशन्स. ॲक्च्युली फॉर लास्ट 1 hour वी आर गोईंग थ्रू दोज ऑल दी क्वेश्चन्स. दॅट्स वाय म्हणजे गेले 1 तास आपण इथं पाहतो आहोत. 2 प्रकरणं आपली रिव्हिजन करून झालेली आहेत. अर्थात 1 तास पूर्ण संपलेला आहे. विद्यार्थ्यांचाही काहीतरी स्टॅमिना असतो, त्यामुळं आत्ता आपण थोडा ब्रेक घेणार आहोत. काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात या वेळेला 8 वाजता, त्यासाठी काही ब्रेक आहे. साधारणपणे ब्रेकच्या नंतर 8:45 वाजता मी पुन्हा एकदा पुढचा तास सुरू करणार आहे. जे विद्यार्थी आता लाईव्ह पाहत आहेत त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब जर लगेच केलं तर पुढचा तास 8:45 वाजता सुरू झाला की तुम्हाला दिसेल. मग 8:45 ते साधारण 10, 10:15पर्यंत अजून पुढचे 3 ते 4 चॅप्टर्स आपल्याला आज कव्हर करायचे आहेत. राहिलेले चॅप्टर्स उद्या सकाळी मी माझ्या शाळेतून जाऊन परत आल्यानंतर दुपारी 12च्या नंतर ते पूर्ण होतील. म्हणजे अशा प्रकारे सगळे चॅप्टर्स पूर्ण होतील. त्यानंतर ते चॅप्टर पूर्ण झाल्यानंतर, म्हणजे इथं बघा मी तुम्हाला मुद्दाम थोडंसं दाखवून ठेवतो. तुम्ही म्हणाल सरांचं म्हणणं खरं आहे का? तर इथं माझ्याकडं जी काही PPT आहे त्या PPTमध्ये मी तुम्हाला शेवटपर्यंत घेऊन जातो. बघा माझ्याकडे सगळे प्रश्न अगदी शेवटच्या चॅप्टरपर्यंत आहेत. हा चॅप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाऊंड्सचा आला, आणि हा चॅप्टर नंबर 10 आलेला आहे स्पेस मिशनचा. अगदी शेवटपर्यंत म्हणजे शेवटची PPT जी आपली आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला अशी नावं लिहायची, इथपर्यंत आपल्याला जायचं. ही PPT तुम्हाला मला दाखवणं गरजेचं आहे. ही आपली शेवटची PPT असणार आहे या सगळ्या लाईनमधली. आता ही सगळी लाईन मी पुन्हा तुम्हाला वरपर्यंत नेऊन दाखवतो. त्यातला हा शेवट चॅप्टर असणार आहे स्पेस मिशन, आणि त्याच्यावरती अशा प्रकारे हे सगळे चॅप्टर्समध्ये ॲड केलेले आहेत. आपण आत्ता बऱ्यापैकी त्याची माहिती इथपर्यंत बघितलेली आहे. इथून पुढं
आपल्याला पुढच्या तासांमध्ये माहिती बघायची. चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. आजच 8:45 वाजता पुढचे 2-3 चॅप्टर मी घेणार आहे. राहिलेले चॅप्टर उद्या होतील. त्याशिवाय आता पुढे दाखवणं आणखी गरजेचं आहे. त्याशिवाय माझ्याकडे अजूनही काही प्रश्न अशा प्रकारचे आहेत की जे आपल्याला घ्यायचे आहेत. इकडे बघा, थोडंसं हे पाहून ठेवा, तुम्हाला हे उपयोगाला आज किंवा उद्या तरी येऊ शकतं. म्हणून बघा, हे मराठीत आहे पण याचं इंग्रजी व्हर्जनसुद्धा आहे माझ्याकडं. त्या इंग्रजी व्हर्जन मराठी व्हर्जननुसार तुम्हाला इथं काय लिहायचं आहे, विद्युत जनयंत्राचे घटक कोणते आहेत ते लिहायचे होते. म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्न, साम्यता आणि भेद, इकडं ही आकृती कशाची, त्याची नावं द्यायची. हा राईट हँड रूल काय सांगतोय, आकृतीला नावे द्या. म्हणजे या प्रकारचे सुद्धा प्रश्न, लॅटेंट हीट, अप्रकट उष्मा, उष्णतेची एकक वगैरे वगैरे सगळे अशा प्रकारचे प्रश्न हे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स आहेत. हे सुद्धा मी दोन्ही लँग्वेजमध्ये घेणार आहे. काळजी करण्याचं अजिबात कारण नाही. ॲक्च्युली माझ्याकडे इंग्रजीचं पुस्तक हे ओपन करून ठेवलेलं आहे. तसंच ते आपण त्याला काय म्हणतोय, मराठी माध्यमाचं पुस्तकसुद्धा माझ्याकडे मी ओपन करून असं ठेवतो समोर. विद्यार्थ्याला जी काही माहिती लागेल ती त्याच्यातून सुद्धा मला सांगता येऊ शकते. सध्या मी त्याला ते बंद केलेले, हाही भाग मी बंद करतो. आणि पुन्हा एकदाच तुम्हाला सांगून ठेवतो की या सिरीजमध्ये आपण आज आणि उद्या मिळून सगळेचे सगळे 10 चॅप्टर्स, ॲक्टिव्हिटी बेस्ड काही क्वेश्चन्स आहेत ते सुद्धा, आणि 36 प्रकारचे प्रश्न जे निघू शकतात सायन्सबद्दलचे ते आपण घेतोय. ओके, आत्ताचा तास तुम्हाला जर नक्कीच आवडला असेल तर एकदा नक्कीच लाईक बटन तुम्ही क्लिक करू शकता. कमेंट तुम्ही भरपूर केलेले आहेत. आणि शेवटी तेजस्विनी ब्युटी पार्लर असं जे नाव आहे त्यांचीसुद्धा कमेंट आलेली, व्हेरी नाईस सर. याप्रमाणे म्हणजे याप्रमाणे आपण विद्यार्थ्यांसाठी हे शिकवतो आहे. अर्थात यूट्यूबचा जमाना तो जो होता मेनली कोरोनाच्या काळात आपण हे सगळं चालू केलं आणि अजूनही चालू ठेवलेलं आहे. पुढं याची गरज खरंच विद्यार्थ्यांना आहे. अर्थात काही विद्यार्थी म्हणतात आता याची गरज नाही आहे, परंतु तुम्हाला जर एक्स्ट्रा लेवलला, वरच्या लेवलला जाऊन अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला खरोखर यूट्यूबची गरज आहे. जरा वेगळ्या पद्धतीने शिकायचं असेल तर यूट्यूबची गरज आहे. 8:45 वाजता आपण पुढचा तास राहिलेल्या चॅप्टर्सचा घेणार आहोत. ओके, तोपर्यंत आता आपण थांबूया. ओके.